ਅੱਜ ਆਪਾਂ 330 ਅੰਗ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 35 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲੜੀ ਦਾ ਔਰ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ 36ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗੌੜੀ गुआरेरी के पदे 35 से पूरे हो गए पिछले दे बारे। हुण अगे दस रहे हैं गौड़ी राग गौड़ी गुआरेरी अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अष्टपदियां नहीं लिखिया अष्टपदी लिखिया होया है। अठ पदे दी ये अष्टपदी इक्को ही हैगी कबीर जी दी इस राग दे विच। इस करके महाराज ने जिहड़ा हैगा अष्टपदी लिखिया है। ते ये अठपदी की अष्टपदी आप देखिए बई की कह रही है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हमहू ना मांगया पावे। कबीर जी देखो किन्ने पते की गल कह रहे, कहते तू परमात्मा तो जद भी मंगदा आ तू माया की गल करदा है। सुख माया के सुखों की गल करदा है, तू दुनियावी सुखों की गल करदा है, आकार के सुखों की गल करदा है, तू चोगे की गल करदा है, तू रसां कसां की गल करदा है, तू पदार्थां की गल करदा है। हमेशा इहनूं तू सुख समझदा आ ते ये तां सुख है नहीं। मालक परमात्मा कहता ये तो दुख पाया होया मैं, ये तो गोली जिहड़ी है माड़ी जी मिठी हैगी, अंदर तो ये फिर ये अंदर तो वही कड़तन हैगी पूरी दी पूरी कौड़ी है निम वर्गी। सुख मांगत दुख आगे आवे, कहते ये तो दुख है तू दुख मांग रहा है प्यारिया, तू दुख मांग रहा है। सुख मांगत दुख आगे 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 आवे, तेरे अगे दुख होना है भाई। सो सुख हमू ना मांगया पावे। कबीर जी कहते मैनू नहीं मैं नहीं मंगदा वो सुख, मैनू नहीं चंगा लगता ये मंगना। सो सुख हमू ना मांगया पावे, मैं नहीं मंगदा इस सुख, बिल्कुल नहीं मंगदा, मैनू नहीं चाहिए ये सुख। सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हमू ना मांगया पावे। विखिया अजहू सुरत सुख आसा, कहते हाले भी तेरी विषय विकारां दे विच ही सुरत हैगी आ, माया दे विच ही सुरत हैगी, हाले भी तेरी जिहड़ी हैगी आ ये सुख दी आस हैगी, ये पदार्थां तो हाले भी तू सुख भालदा है। कैसे होई है राजा राम निवासा, ते मालक दे विच आत्मा दे विच तेरी सुरत किवें लीन होएगी। तेरी सुरत तां ये जिहड़ा है कि संसार पदार्थ मंग रही है। हे कबीर विख्या अजू सुरत सुख आसा, कैसे होई है राजा राम निवासा रहो। सुख मांगत दुख आगे आवे, कहते जिहड़ा भी ये सुख मांगदा है दुखी हुंदा है भाई। सो सुख हमू ना मांगया पावे, कहते मैनू नहीं चाहिए वो सुख, मैनू नहीं वो मंगना चंगा लगता भाई। मैं भी वो सुख नहीं मैं नहीं मंगदा वो सुख। ये तो विख्या हैगी जहर हैगी आ। जे जहर दे विच सुरत होएगी, सुख की आस होएगी, तो परमात्मा दे विच जिहड़ी है सुरत किवें लीन होएगी आत्मा दे विच। विख्या अजू सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा रहा। हाँ जी गुरु साहब। हाँ जी साध संगत जी देखो कबीर जी आपको समझा रहे ने सुख मांगत दुख आगे आवे। हुण सुख का मतलब तुहानूं ही पता पदार्थां दा सुख हुंदा, आपां नूं ज्यादातर अपनी इंद्रियां दी जिहड़ी अनुभूति है करन दी शक्ति है वो है केवल पदार्थां दे राहीं सुखां नूं अनुभव करन। अपनी इंद्रियां पदार्थां नूं ही सुख समझदियां ने ते आपां सुख किहनूं समझदे है दुनियावी जिन्हां नूं आपां इंद्रियां नाल भोग सकदे। वो कहंदे कि ये जिहड़ा सुख मंगेगा ते अगे तैनूं दुख भोगना पऊगा। हुण देखो सुख मंगदे आपां ते हुण जदों सुख ते पता ही है तुहानूं सुख किहनूं समझदे आपां रोटी थोड़ी खाण लई खांदे आ, आपां नूं ते स्वाद भी चाहीदा नाल। और जदों हुण आपां जे कपड़ा भी पाउंदे आ ते कपड़ा पाउण लई थोड़ी आपां पाउंदे आ ना, आपां कपड़े दी आपां दिखाउंदे भी आ कि बच्चे नूं भी पता लगना चाहीदा कि हाँ कपड़ा हैगा मेरे कोल। जे आपां घर बार बनाउंदे आ जां आपां कुछ भी चीज़ करदे आ वो सुख ते हैगा है, पर सुख दे नालों साडा सुख दे नाल उन्नी तृप्ति नहीं हुंदी जिन्नी दूजे नूं दिखा के सानूं तृप्ति मिलदी। ये नोटिस किया आपने किते
ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਤੇ ਪਾਈਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੋਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖ ਆ। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਆ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਆ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਖਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਆਖਰ ਤੱਕ ਰੂੰ ਕੱਤਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸਲੀ 'ਚ ਸੱਤਿਆ ਸੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰੂੰ ਕੰਦਿਆ ਕੱਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਸ ਬੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਆ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਏਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕਰਤਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਉਹ ਤੇ ਪਕੜ ਵੱਧ ਗਈ। ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਛੱਡਤਾ। ਪੈਸਾ ਛੱਡਣਾ, ਪੈਸਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣ 'ਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੱਸਾ? ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਿਆ ਆਜੂ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਆਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਤ ਆ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹਾਲੇ। ਕੈਸੇ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁੱਪ ਗੰਢ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਭਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏਗੀ। ਰਹਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਸਟ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸਦਾ। 42 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਆ, ਮੈਂ 8-7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਟ ਖਰੀਦਣੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਕਮਰੇ 1-2 ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਕਾਨ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਗਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਆ AC UC ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1-2 ਹੀ ਕਮਰੇ ਹੋਣੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਆ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆ। ਏਦਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰ ਲਓ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਦੇ ਦਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਓਨਾ ਹੀ ਭਰ ਜੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਪ ਘੱਟ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਗ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੰਡੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਦਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰਾ ਬਣੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਨ ਕਰਿਆ, ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਦਾਨ, 100-200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ 1-2 ਲੱਖ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਵੱਡੇ ਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਹੋਰ ਘੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਬੁੱਧੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਚਾਹੇ 100 ਰੁਪਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਰਹਾ ਇਸ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਬ੍ਰਹਮ ਡਰਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਗਏ ਭਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਸ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਬ੍ਰਹਮ ਡਰਾਨਾ, ਸੋ ਸੁੱਖ ਹਮਹੂ ਸਾਚ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਸੁੱਖ ਹਮਹੂ ਸਾਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਛਾਵਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆ ਮਤਲਬ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਏਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਮਿਲ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਸੈਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਾ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ
ਜਿੰਨੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਨਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਏਡੀ ਗੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਐਡੀ ਘਟੀਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ। ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਹੋ ਕੇ ਐਡੀ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਚਿੱਤੇ ਆ ਗਈ ਜੋ ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੰਤ ਜੀ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ 15-20 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਰਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਸਾਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਗਤ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਅੰਤਰਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਕਥਾ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਫਿਤਰਤ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ, ਹੋਰ ਲਾਲਚ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸੁੱਖ ਹਮਾਰਾ ਹਮੂ ਸਾਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਡਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਸ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਾਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੂਤਨਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਤਾਲੇ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਕੁਰਾਈਏ ਥੋੜੀ ਸਨ, ਉਹ ਭੂਤਨੇ ਥੋੜੀ ਸਨ। ਉਹ ਜਸਟ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਚਰਨਜੀਤ, ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਵਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਨਕਾਦਿਕ ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਸੇਖਾ, ਤਿਨ ਵੀ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭੇਖਾ। ਸਨਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਸਨਕਾਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ। ਸਨਤ ਕੁਮਾਰ, ਸਨਕੰਦਨ, ਸਨਕਨੰਦਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਸਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 1000 ਜਿੰਬਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਸੀ। ਸਨਕਾਦਿਕ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਸੇਖਾ, ਤਿੰਨ ਵੀ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭੇਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਕਾਦਿਕ ਨਾਰਦ ਮੁनि ਸੇਖਾ, ਤਿਨ ਵੀ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭੇਖਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ, ਇਸ ਮਨ को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहाँ समाई रहा। तन छूटे मन कहाँ समाई। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜੋ ਪਾਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜੋ। ਮਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਗੇਮ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਭੇਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜੋ ਪਾਈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੋ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆਤਮਾ, ਰਸਤਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਚਾਰ ਸੀਗੇ, 4 ਲੜਕੇ। ਹਾਂ 4 ਲੜਕੇ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਪਾਈ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਦ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਨ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਆ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰਤੀ ਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਵਸਥਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਉਹਦੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਜੇ ਸਭ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਥੋੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਸਟ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਭਗਤੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਦੇ ਗੋਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦੇ ਤਰ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਹੋ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਤਾਂ ਕਾਦਾ ਤਰ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕਈ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜਸਟ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਸੋਚੋ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਨਾ, ਨਾਰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਐਸੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਲਝੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਪਾਏ, ਤਨ ਛੂਟੇ ਮਨ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ। ਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਜਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਕੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੈ ਦਿਓ ਨਾਮਾ, ਭਗਤ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇਨਹੀ ਹੈ ਜਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਦੇਵ ਵਰਗੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਭਗਤ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਤੰਦਰ, ਮਨ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਔਰ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ।
ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ 2 ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਸਟ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਇਹ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤਨ ਛੂਟੇ ਮਨ ਕਹਾ ਸਮਾਈ। ਇਹੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਪੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਤਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਮਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੈ ਦੇਵ ਨਾਮਾ, ਜੈ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਦੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਨਹੀ ਹੈ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੈਦੇਵ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸਨ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਜਦੇ ਸਨ। ਜੈਦੇਵ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜੈਦੇਵ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਸ਼ੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ, ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਟਾਲੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਵਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ 3 ਪਰਸਨ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ ਵਿੱਚ? ਦੇਖ ਦੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੈਦੇਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਦੇਵ 2 ਸ਼ਖਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਵਨ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਵਨ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਕਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਤੈਨੇ ਸਾਚ ਪਛਾਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਵਨ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਕਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਤੈਨੇ ਸਾਚ ਪਛਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਲਝ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੁਰਦਾ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 5-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਾਕਰਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੇਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਛੁੱਟ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਥੋੜੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਤੜਪਣਾ ਵਾ। ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਨੀ ਤਰਫ ਵਧਣੀ ਆ। ਭੋਗ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਛਿਲਕੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਗਿਰੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ। ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਕਿਰਤ ਹੋਣਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ,
मेन तो भरम ही है। हाँ जी, मेन भरम ही है गौरगी साहब। देखो कहते कि इस मन को नहीं आवन जाना। किहड़े मन नूं नहीं आउण जाना? कहते जिसका भरम गया तिने साच पछाना। जिहदा भरम चला गया, जिन्हें माया नूं समझ लिया, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ ਜਿਹਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਊ ਨਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਵੀ ਇੱਕ ਸਭ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਸੰਤੀ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੱਬਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਲਾਵਾਂ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਅਗਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਵਾਦ ਹੀ ਲੈਣ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੜੀ ਤੜਪਿਆ, ਬੜੀ ਤੜਪਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕਪੜੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਜੋ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। 100 ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਮਿਲਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ, ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਾਬਿਆਂ ਬੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਟਨ ਮੇ ਏਕ। 100 ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਰੱਬ ਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਕੋ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਇੱਕ ਘਟਿਆ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਵਰਤਿਆ ਵਾ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਪਾਣੀ ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਘਟੀਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬੁਰੇ ਭਾਗ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਫਸੀ ਹੈ ਇਹ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਚਲੀਏ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬਾਜੀ ਲਿਆਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਵੱਜਣ ਡੈ ਪਏ। ਔਖਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਨਾਂ ਚ ਰੂਣਾ ਦੇ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਡੈ ਪਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜੀਵਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲਵਾਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਝੜਕੇ ਵੱਜਣ ਡੈ ਪਏ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ ਕਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋਤ ਭੇਜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ।
ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਜਾਊਗਾ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸਮਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਇਹਨੇ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾ ਗਿਆ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਪਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਜਦ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਐਸੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਜ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਮਨ का कोई जाने प्यो। नहीं, इस तो ऊपर वाली तुक सी। इस मन को रूप न रेख्या काई, हुक्मे होया हुक्म बुझ समाई। इस मन का रूप न रेख्या काई, इस मन को सतवां बंद हैगा। हाँ, इस मन का रूप न रंग। हम कहते ना ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਆ, ਨਾ ਰੰਗ ਆ, ਨਾ ਰੇਖ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੰਗ ਨਾ ਰੇਖ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੰਗ ਨਾ ਰੇਖ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੇ। ਉਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਖਮ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਰਤੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਵੀ ਮੂਲ ਤਾਂ ਜੋਤ ਆ। ਇਹਨੇ ਸੁਰਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਆ, ਪਰ ਸੁਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਲੀਨਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ, ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਫਾਲਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ, ਸਾਡਾ ਭਰਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਰਤੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਣਾ? ਸੁਰਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਤਮਾ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਆਮ ਹੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਭਟਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇਖਦੀ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ? ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸੜ ਕੇ ਹੋਏ ਆ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਖੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਘਰ ਚ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ? ਉਹ ਤੇ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਪਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭੂਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਭਾਤ, ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਆਤਮਾ ਕਿਤੇ ਕਿੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਐਤਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵੜ ਗਿਆ? ਬੱਚੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ? ਇਸ ਵੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਾ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛਾਪਾਂ ਛੁਪਾਂ ਲੋਕੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਪੁੱਤਰ ਪਾਇਆ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ? ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇ ਛਾਪ ਲਿਆਊਗਾ 1000-1500 2-4000 ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੱਚੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵੱਜਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆਂਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਬਣੀ, 1-2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰੇਂਗੀ? ਰਹਿਣ ਦੋ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਬੋਲੂਗੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ। ਏਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆਣ ਕੇ, ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਏਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਕਰ ਲੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਇੱਕ ਸਟਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਣਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਜੇ ਉਹਦੇ 3 ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ 3-4 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੰਮਿਆ ਸਭ ਬੱਚੇ ਹੋ ਲਿਖਦੇ ਉਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਘਰ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਧ ਨਾ ਕੰਧ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲ ਗਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਏ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ 3 ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਮੰਮੀ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰਨ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਉਹ ਕਰਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਰਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਤਾ ਤੇ ਆਪੇ ਭਾਜੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਛੱਡਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਦਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਚੱਲਦਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚ ਵੜ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਮੰਮੀ ਬਸ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੱਥਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਪੀਆਂ ਦੇਈ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਤੀ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੰਦ ਜਦ ਥਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵੇਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਭਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਦਾ ਭੇਤ ਜਾਣ ਲੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਭੇਤ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਭੇਤ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਭੇਤ ਜਾਣ ਲਿਆ ਇਹ ਮਨ ਲੀਨ ਪਾਏ ਸੁਖਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਨੇ ਲੀਨ ਪਏ ਸੁਖਦੇਵ ਮਨ ਇਹ ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਉ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿਉ ਇੱਕ ਔਰ ਸਗਲ ਸਰੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਉ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਉ ਏਕ ਔਰ ਸਗਲ ਸਰੀਰਾ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਰਵ ਰਹੇ ਕਬੀਰਾ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਆ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਮੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਕੜੀ ਉਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਵੇਖਦੇ ਦੁੱਖ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗੀ ਪਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜਾ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਬਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 2-4 ਮੱਗ 10-20 ਮੱਗ 100-200 ਮੱਗ ਦਰ ਟੁੱਟੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਲਿਆ ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਜਪ ਕੀਤਾ ਤਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਠੰਡ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਠੰਡ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਗਰਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਪਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵਜਨ ਚੁਕਾਓ 25-30 ਕਿਲੋ 40 ਕਿਲੋ ਚੁੱਕ ਲੂੰਗਾ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਤਾਂ 70 ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੂੰਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲੱਖ ਤੇ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਵੇਖੋ ਕੁਇੰਟਲ 1.5-2 ਕੁਇੰਟਲ ਵਜਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਾਕਰਨ ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚਾਹੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਪਿਓ, ਇਹ ਮਨ ਲੀਨ ਭਇਓ ਸੁਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਭੇਦ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਓਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੀਵਨ ਚ। ਠੀਕ ਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਗੱਲੀਆਂ ਸੀ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਟਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲੀਆਂ ਸੀ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਗੱਲੀ ਚੰਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਚਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਆਚਾਰ। ਸੱਚੋਂ ਉਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਂ, ਸੱਚੋਂ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਹਾਂ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ A to Z। ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਆਚਾਰ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਮਦਦ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਦੂਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਖੰਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਦੇਈ ਤਾਂ ਮਦਦ ਦੇਈ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਚ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਗਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਾਕਰਨ ਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮ, ਉਹ ਆ ਦਾਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੇਸ ਕੁਛ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਮਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਮੈਲੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੂੰ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਤੇਰਾ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਭੋਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਣਾ ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ 2-4%, 5% ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਦੇਖਿਆ ਨੀ ਟੀਚਰ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 3-4 ਪੇਜ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਟੀਚਰ ਤੇ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੱਸ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੋ। ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਟੀਚਰ ਜੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਤੇਰੀਆਂ 50 ਲਾਈਨਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਆਂਡੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਂਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਇੱਥੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਉ ਇੱਕ ਔਰ ਸਗਲ ਸਰੀਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਸ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਰਵ ਰਹੇ ਕਬੀਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੁਰਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਆ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਆਏ ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਆ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ,
100-200 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੇ ਕਿਧਰ ਦੂਰੋਂ ਭੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਝ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਾ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਮਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਰੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗਾਈਡ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਮ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਲੱਖਣੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮੁੰਡੇ ਭੇਜੇ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਟਦਾ ਤੇ ਦੋ ਤੇ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮੋਢਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੇ 2 ਲੰਘ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਭੇਜ ਇੱਧਰ ਵਾਪਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ, ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਜੋ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਪੂਰੀ, ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦੋ, ਰਾਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵਾ, ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੀਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੀਵਾ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦੀਵਾ ਦਾ ਬੁਝਾਤਾ, ਆ ਵੀ ਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਝਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੀਵਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਪਕ ਖੁਦ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਜਮ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਖੁਦ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 2-3 ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇ ਦੀ ਅਹਨਿਸ ਏਕ ਨਾਮ ਜੋ ਜਾਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੌਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਆ ਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧ ਭਏ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਧ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰੋਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਹਨਿਸ ਏਕ ਨਾਮ ਜੋ ਜਾਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਧ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਹਾਓ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਮੁਨੀ ਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕੀ ਔਰ ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਏਕ ਨਾਮ ਕਲਪੱਤਰ ਤਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਕਲਪੱਤਰ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰੋਬਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰੋਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਨਾ ਆਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਛਾਨਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭ ਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਲੋਕੀ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਅਵਸਥਾ 'ਚ। ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਆ। ਉਹ ਵਿਧੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੇਮਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਲੂਨ ਪਾੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਖੁੱਲਦਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮ ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਗੇਮ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦਾ ਚਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਟੇਜ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਓਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪੇਪਰ ਆਈ ਜਾਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ। ਪੇਪਰ ਆਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਭਰਮ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਮ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਲਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਹੀ ਜਾਣਦੇ ਜੋ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ MA BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਥੋੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਧਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰੀ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਬ ਜਾਣਾ ਤਬ ਹੀ ਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨ ਮੰਨੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਮਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ, ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਉਹ ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫਨ ਕਰਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਆ ਬਸ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 15-20 ਦਿਨ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ।